shall we start, sir? Okay, ma'am. Okay. Okay, sir. A very good morning to all. I Miss P. Naglakshmi on behalf of Kalaslingam Business School, Kare. I welcome you all to the student lecture series. Learn as much as you can while you're young, since life becomes too busy later. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Now, I would like to invite Dr. G. Ramesh Pandi, Associate Professor, Head, Department of Commerce, to give a welcome address. Thank you, ma'am. Respected Deputy Dean of Kalaslingam Business School, Dr. R. Vijay, ma'am. Today's resource person, Dr. S.S. Shantakumari, ma'am. Dear faculty members and my dear students, good morning to Anandal for this 5-day student lecture series program. Let me thank the management, Chancellor, Vice President, Vice Chancellor, Registrar Sir, and Deputy Dean of Kalasinga Business School for giving me a wonderful opportunity to organize a 5-day students planning program. I would like to welcome our today's resource person, Dr. S.S. Shantakumari, Proprietrix, Arcana, Coimbatore. Ma'am, a warm welcome for you, ma'am. The Kalasilingam Business School. On behalf of the Kalasilingam Business School, I'd like to express my warm welcome for you, ma'am. Then I would like to welcome, I would like to welcome our the always supporter, the encouragement, always encouraging us to get more success in our day-to-day life. Such a wonderful woman is our Deputy Dean of Kalaslingam Business School, Dr. R. Vijay. Ma'am, a warm welcome for you, ma'am. Thank you, sir. Yeah, thank you so much. Next, I would like to welcome all the faculty members and dear friends of Kalaslingam Business School, particularly the faculty members of Business Administration, Department of Business Administration and Department of Commerce for your continuous support to get us success. Welcome you, sir and ma'am. I'd like to welcome our uh, eminent and the students, our assets of the Kalsina Business School, that is our students who are also going to get the benefits from the lecture series. Dear students, a warm welcome for you all. I would like to welcome all the people who are organizing these events. The event organizer, Mr. P. Ramkumar sir, the campaign people, Ms. D. Nagalakshmi ma'am, and all the faculty members, and all the stakeholders who are directly or indirectly supporting us. Once again, I welcome you all for this happiest occasion. Thank you so much for giving me a golden opportunity to deliver the welcome address. Thank you for all. Thank you, sir. Thank you for your warm welcome, sir. Now, I wish to invite Dr. R. Vijay, Deputy Dean, Professor, Head, Department of Business Administration, Kalaslingam Business School, to give a presidential address. Thank you, Nagalakshmi ma'am. Respected guest of the day, Dr. S.S. Shantakumari, Proprietrix Arcana. I'm not sure whether I'm pronouncing it properly, ma'am. Kindly apologies. It's wrong. And respected HOD of Commerce, Mr. Ramkumar, coordinator of this particular session, and the entire team of Business Administration and Department of Commerce, and my dear students. It's a real pleasure, to start the student learning program today and welcome you all back to the campus. And it is really, I congratulate the Department of Commerce and the coordinator for having this as the first topic of the student learning program, which is the inclusive learning. So today we are going to start the series with a very relevant topic, and I really thank our guest Dr. Shantakumari, to choose this topic and deliver, because this is what
is very important now, very apt now. And as we begin our semester activities, it's a great way to start. So I welcome the students of Department of Commerce and Department of Business Administration. Please take advantage of these learning session. இந்த என்டையர் செஷன் உங்களுக்காக தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. அதனால இங்கே வந்து இந்த டைம் எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து கெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரெலவெண்ட் டாபிக்ல அவங்க நடத்துகிறாங்க, இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங். ஸோ இந்த டைமில் வந்து நிறைய டென்ஷன், கோவிட் பீரியட், கொரோனா அந்த இந்த பீரியட்லேயும் நமக்கு வந்து வி ஷுட் ஹாவ் கரேஜ் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்கில்லை நம்ம வளர்த்துக்கிற பீரியட் இது. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் பாடம் மட்டும் கற்றுக்காம there are other things which you should learn. And I really congratulate the entire team to select such a topic which is important for us. We begin all these sessions. We begin, in fact, this particular semester with these learning programs. So, எல்லாரும் எல்லா நாளும் join பண்ணிக்கோங்க. Limité இல்ல. We have live streaming of YouTube also along with this session. So, எவ்வளோ பேர் வேணா join பண்ணிக்கலாம். We don't have the restriction also. So, I congratulate and appreciate Ram Kumar for this effort which he has done, which is again another chapter for Kalasalingam Business School. So once again, a warm welcome to our guest, Dr. Shantakumari ma'am, and head of the Department of Commerce, and the entire team who are here, and students. For இது வந்து இது எல்லாமே உங்களோட பெனிஃபிட்டுக்கு தான். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் ரேஸ் பண்ணலாம். We are doing this for you. ஸோ இது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளீஸ் be present for all the sessions, okay, and take advantage of the guest expertise. So anju nalume anju very beautiful guests, and we are starting with such an eminent person who's into an entrepreneurial venture, and I'm sure that it's going to be beneficial for you all. Once again, thank you for the opportunity for delivering this address, and welcome the entire team, and I would like to take this opportunity to congratulate the entire team, and once again a warm welcome to our guests. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your great support, ma'am. It is time to introduce our chief guest with privilege. I invite Mr. M. Ram Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce our guest of the speaker. Ram Kumar, sir. Thank you, ma'am. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Is it audible, ma'am? Yes, sir. Today, this task of introducing our guest of speaker is great privilege. I know this one is difficult, but the thought that she is a woman of virtue and simplicity, I feel elated to introduce her to everyone this morning. After all, she is a living inspiration to young ones. Today's speaker, motivator, psychologist, entrepreneur, Professor Dr. S. Shantakumari, proprietor, Arkana, Coimbatore. Her objective is to pursue her passion of imparting value-based education to the future generation, to facilitate the formulation of implementation of outcome-based education. She completed BSc in Computer Science and MBA at Avinashi Lingam University, MBA and PhD at Bharathiar University at Coimbatore. She is a qualified person of state-level eligibility test. Teaching is an ocean. She has been traveling in this ocean for 20 years. Yes, you are right. She has a 20 year of teaching experience and 1 year of industrial experience. She got so many certification from different certified agency. Strong inventory certification, Black Belt certification of Six Sigma, and NLP certification, MPIT certification, and the Green Belt certification, a few among them. She presented nearly 15 papers in national and international conference. She published so many articles in Scopus and EBSCO. A very famous and best article is Multicollinearity, Estimation and Elimination, cited by nearly 30 people. She published 3 books and also got government projects during her teaching.
She acted as resource person in various colleges, schools, IIT, IIM for faculty and students in all over India. She is a life learning person who is updating her knowledge till now. And I think she is a correct person for explaining this topic to the students. We are very happy to have you, ma'am. And I thank you everyone for making to me this moment as memorable one. Thank you, sir. It was a nice introduction of our guests. Today, we are so honored to listen your lecture, ma'am. It takes a great man to be a good listener. Now, I hand over this session to you, ma'am. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I think the topic which I'm going to take today is inclusive learning. So why this topic regarding inclusive learning? So we have been talking about activity-based learning, experiential learning. These are the concepts which we have been talking about. But எதுக்கு இந்த inclusive learning இந்த டாபிக் எதுக்கு வந்தது அப்படின்னா யுனெஸ்கோ வந்து what they have told us எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் வந்து ஈக்குவலா நெக்ஸ்ட் லைஃப் எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் வந்துட்டு ஈக்குவலான எஜுகேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா irrespective of the economic background, irrespective of the knowledge of the student, irrespective of where they come from, every student have to have the same learning அப்படிங்கிறது தான் மோட்டிவ் ஆஃப் யுனெஸ்கோ. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து இப்ப நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து இதை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து இட்ஸ் நியூன்னு சொல்ல முடியாது. 2013ல இருந்து இந்த கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ நமக்கு தான் வந்து இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி பேர்ல பண்றோம். எப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் சில பேர் சொல்றாங்க, சில பேர் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தியரிட்டிக்கல் லேர்னிங் மட்டும் இல்ல, ஒன்லி லெக்சர் மட்டும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதோட மோட்டிவ். ஸோ ராம்குமார், கேன் ஐ ஹேவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்? Okay, so this is what is the definition of inclusive learning which they have told. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வேல்யூவா இருக்கணும், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஒரே மாதிரி ஃபேக்கல்டி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால நிறைய டீச்சருக்கு தான் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. இந்த இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் வந்து டீச்சர்ஸ் பார்ட்ல தான் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வேணும். ஸ்டூடெண்ட் பார்ட்ல நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பிரசன்டேஷன். பிகாஸ் மோஸ்ட்லி இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் ட்ரைனிங் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹவு தே ஹேவ் டு இன்வால்வ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹாப்பியா லேர்ன் பண்ணணும். பிகாஸ் டீச்சிங் வந்து எப்படின்னா போரிங்கா இருக்கக்கூடாது, அது ஹாப்பியா இருக்கணும் அண்ட் லைஃப் லாங் லேர்னிங்கா இருக்கணும். தட்ஸ் வாட் இஸ் மை மோட்டிவ் இன் மை கிளாஸ். ஸோ அவங்களுக்கு அது லைஃப் லாங் லேர்னிங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா மெமரியில வந்து அது ஸ்வீட்டா இருக்கணும், போர் அடிக்க கூடாது, இது மட்டும் சொல்லி கொடுக்க கூடாது, ஹோலிஸ்டிக்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நீட். ஸோ அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா லைக் யூ பீப்புள் ஆர் கம்மிங் அண்டர் ஜென்ரேஷன் Z அப்படி இல்லையா, ஜென்ரேஷன் Y and Z அந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்களோட லேர்னிங் ஸ்டைல். அப்ப when we teachers focus on teaching you people, earlier எங்களை டீச் பண்ணும்போது போர்டு யூஸ் பண்ணாங்க. we didn't question more, கொஞ்சம் தான் கொஸ்டின் பண்ணோம். வைங்கிற கான்செப்ட் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அப்ப இல்லை, ஏன்னா எங்களுக்கு லைப்ரரி மட்டும்தான் இருந்தது. we had to go to the library and we have to learn. ஸோ அப்ப லைப்ரரி மட்டும்தான் எங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அப்படி இல்லை, எல்லாமே ஜென்ரேஷன் Y and Z வந்து they call it as tech generation because for you it is everything is in mobile. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எங்களை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட வியூ. ஆனா அந்த அளவுக்கு நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா மொபைல அப்படிங்கறது கொஸ்டின் மார்க். சரியா, are we using it only for social activities or are we using it for learning அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பிக் கொஸ்டின் மார்க். ஸோ மை இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் இஸ் இப்ப கோவிட்ங்கிறதுனால இப்ப நிறைய வந்து இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க. எப்படின்னா அந்த கூகுள் மீட், தென் யுவர் ஜூம் கிளாஸஸ் எல்லாமே இப்ப கொண்டு வராங்க. ஏன் அப்படின்னா உங்களை எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணி இருக்கிற இடத்துல படிக்க வைக்கணும், எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் ஒரே நோட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் இந்த இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்ல இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நம்ம டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கோம். இந்த கோவிட்ல கொஞ்சம் எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் இன்வால்வா இருக்காங்க. ஸோ இப்ப ஏன் இந்த டாபிக் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல மெனி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபேக்கல்ட்டி நான் இன்டராக்ட் பண்ண வரைக்கும். ஹவு டு வி கெட் த அசைன்மெண்ட்ஸ் பீன் டன்? ஏன்னா கிளாஸ்ல இருக்கும் போதே அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ண மாட்டாங்க.
கிளாஸ்ல இருக்கும் போதே படிக்க மாட்டாங்க, நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க. இப்ப வீட்டுல இருக்காங்க, அவங்க கேமரா வர்றது இல்ல, கிளாஸ் எடுக்க சொல்லி கேமராக்கு வர சொன்னா they are not coming to the camera. How do we know feel like whether they have understood? இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேக்கல்டி ஆங்கிள் நாங்க வந்து பாத்துருக்கோம். ஸோ கேட்கும் போது இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபேக்கல்டி ஆங்கிள் இருக்கு. அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் ஆங்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ற மேம் எல்லாருக்கும் ஒரே மார்க் தராங்க, எப்படி வந்து ரிலேட்டிவ் கிரேடிங் வரும், ஹவு டு வி கெட் எவாலுவேட்டட் ethically, is there transparency in evaluation during this COVID time? அது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சைட்லயே இருக்கு. எப்படின்னா are we evaluated correctly, are we given marks? ஏன்னா இப்ப 12th மார்க்ஸ் வந்துருச்சு, 10th CBSE எல்லாம் ரிசல்ட் வந்து பார்த்தா எல்லாருக்கும் 94%, 95% அந்த மாதிரி இருக்கும்போது are they evaluated properly? So இந்த டவுட்ஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கும் வருது. 10th எக்ஸாமே இல்ல. ஸோ கம்பெனி எல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணும்போது எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா 10th மார்க் 12th மார்க் பார்த்துட்டு அதே வெரி குட் அப்படின்னு எவாலுவேட் பண்ணாங்க. இப்போ 10th மார்க்கே இந்த பேட்ச்க்கு இல்ல, எப்படி எவாலுவேட் பண்ண போறாங்க? ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய குழப்பம் இருக்கு, பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய குழப்பம் இருக்கு, ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்கு இருக்கு, கம்பெனி பீப்புளுக்கு இருக்கு. ஸோ அப்ப இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா future generation நீங்க, so unless you learn properly, unless you learn what you want to learn properly, you cannot be a better generation for the next decade. அப்ப நீங்க நல்லா படிச்சாதான் வந்து நெக்ஸ்ட் டெக்கேட் வந்து நல்லா இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அப்ப இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நாட் லேர்னிங் ஃபார் மார்க்ஸ். ஸோ the next slide. ஸோ இப்ப எனக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் உங்ககிட்ட. நீங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் பிகாம், பிபிஏ, எம்பிஏ எல்லாம் did you select based on your interest? இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணீங்களா, இல்ல அப்பா அம்மா சொல்லி செலக்ட் பண்ணீங்களா, இல்ல என்ஜாய் பண்றதுக்காக செலக்ட் பண்ணீங்களா? ஏன்னா சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா காமர்ஸ் படிச்சா என்ஜாய் பண்ணலாம், ஆர்ட்ஸ் படிச்சா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், மத்த டெக்னிக்கல் போனா நிறைய படிக்கணும், ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இது பிபிஏ இதெல்லாம் படிச்சா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி did you select? So how did you select your program? அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So unless we have an interest of selecting the program, unless we selected the program like based on our interest, based on the need of the future, based on some liking, அது மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு ஃபோர்ஸுக்கு படிச்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப சரி நான் ஃபோர்ஸ்க்கு எடுத்துட்டேன், லைக் இப்போதுக்கு நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டேன், எங்க அப்பா வந்து சொல்லிட்டாங்க, எங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க, ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக எடுத்தேன். பட் ஆன் தி லைன் ஐ ஃபெல்ட் லைக் நோ திஸ் இஸ் நாட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறப்பதான் now you know that CBCS அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு, the choice based credit system. I don't know like how far the children are using it. எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு சிஸ்டம். CBCSங்கிறது வந்து என்னோட பேஸ்கெட்டை நானே டிசைட் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு சிஸ்டம் UGC கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் எவ்வளவு சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கு, எவ்வளவு சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த மென்டரிங் டியூட்டரிங் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியல. பிகாஸ் இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்கிறது வந்து நீங்க டீச்சரோட பேசுறது, டீச்சர் கிட்ட போய் நிறைய கேள்வி கேட்கறது. எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு டீச்சரை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்கன்னே தெரியல. டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு போன் பண்ணாலே, டியூட்டர் போன் பண்ணாலே எடுக்கிறது இல்ல. தட்ஸ் த மெயின் ப்ராப்ளம். இப்ப டியூட்டர் போன் பண்ணா எதுக்கு போன் பண்றாங்க? உங்க கன்சர்னுக்கு தான் போன் பண்றாங்க. சோ அந்த டியூட்டர் மென்டர், அந்த மென்டரிங் டியூட்டரிங் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து வை தே பாட் இஸ் ஜஸ்ட் டு நோ லைக் வாட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், நீ நல்லா படிக்கிறியா, புரிஞ்சு படிக்கிறியாங்கிறதுக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. பட் எவ்வளவு சில்ட்ரன் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்றீங்கன்னு தெரியல. இப்ப இந்த கோவிட் டைம்ல காலேஜ்ல இருக்கும் போதே டியூட்டர் வந்தா நிறைய பேருக்கு அது எப்ப பார்த்தாலும் இந்த அம்மா வந்து நம்மள கூப்பிட்டே இருக்காங்க, எப்ப பார்த்தாலும் HOD மேம் கூப்பிட்டே இருக்காங்க, இந்த மாதிரி தான் நீங்க நினைக்கிறீங்களே தவிர அவங்க வந்து உங்க கன்சர்னுக்காக தான் கூப்பிடுறாங்க. ஏன்னா உங்க அப்பா அம்மா பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்காக. ஸோ we are liable to them. சரியா? லைக் the fees they pay with hard earned money. சும்மா எல்லாம் வரது இல்ல. So அப்ப we as a teacher we are liable to them, we are liable to answer to them. அதை நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்ப என்ன, டீச்சர்ஸ் உங்களை கூப்பிட்டா இல்ல டியூட்டர் உங்களை கூப்பிட்டா கரெக்டா தான் கூப்பிடுறாங்க, உங்களை கைட் பண்றதுக்கு தான் கூப்பிடுறாங்க, அவங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு எல்லாம் கூப்பிடுறது இல்லைன்னு நீங்க யோசிக்கணும். இதுல பேரண்ட்ஸும் இன்வால்வ் ஆகணும். ஏன்னா பேரண்ட்ஸும் நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னு தெரியணும், எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆறீங்கன்னு தெரியணும். சோ எவ்வளவு பேரண்ட்ஸ்க்கு இது தெரியும் தெரியாது. நிறைய காலேஜஸ்ல லாகின் பேரண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்க. பட் ஹவு எஜுகேட்டட் ஆர் த பேரண்ட்ஸ் டு யூஸ் தட் லாகின் தெரியுது இல்ல. பாவம் நிறைய பேருக்கு ஏமாத்துறோம். லைக் எனக்கே வந்து என் சில்ட்ரன் வந்து சொல்லுவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, மேம் ஃபீஸ் ரிசிப்ட் எல்லாம் நானே டைப் பண்ணி நானே வந்து எடுத்துக்குவேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நிறைய பணம் வாங்குவேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இக்னரண்ட்டும் இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியே சீட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? எங்களை நம்பிதான் விட்டுருக்காங்க ஆஸ் a டீச்சர். சோ அப்படி இருக்கும்போது when we tell this is the right thing which you have to take அப்படிங்கிறப்ப you have to understand the tutor calling you. because inclusive learningங்கிறது வந்து ஒரு டியூட்டரோட மெயின் ரோல் வந்து உங்களை அசஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பர்சனாலிட்டி, நீங்க என்ன மாதிரி படிக்கலாம், உங்களுக்கு என்ன growth அப்படின்னு அசஸ் பண்ணணும். அதுக்கு டீச்சரும் ட்ரெயின் ஆகணும். ஏன்னா டீச்சர் ஆல்சோ ஷுட் நோ லைக்
என் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பிடிக்கும், என் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பர்சனாலிட்டி, அவனுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டியூட்டர்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஃபேக்கல்டி கிளாஸ்ல பண்றதை விட அந்த மென்டரிங் டியூட்டரிங் ஒரு 20 பேரை பண்ணும்போது இட்ஸ் லைக் வெரி குட் திங். அதை நீங்க வந்து கேப்டலைஸ் பண்ணணும். நீங்க வந்து அதை பேர்டனா எடுக்கக்கூடாது. சோ இப்ப நீங்க சிபிசிஎஸ்ல வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு நோ, அந்த பேஸ்கெட் நீங்க டிசைன் பண்றீங்களா, டியூட்டரோட உட்கார்ந்து டிசைன் பண்றீங்களா, நான் என்ன படிக்கணும். இப்ப நான் எடுத்த காலேஜஸ்ல எல்லாமே வந்து சிபிசிஎஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது தே ஹேவ் a சாய்ஸ். இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்பிஏ சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பாங்க, எம்பிஏ கிளாஸ்ல வந்து உட்காருவாங்க. ஸோ தே லைக் டு நோ ஸ்டாக் மார்க்கெட், தே லைக் டு நோ சைக்காலஜி, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அவங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சா கூட இந்த பாட்டம் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு வருவாங்க. அப்புறம் நம்ம காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சிலது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த மாதிரி சில கோர்சஸ் எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் போய் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் உட்காருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இது ஓப்பன் எலெக்டிவ்ங்கிற கான்செப்ட்ல எல்லாம் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். அதுலயும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மென்டாலிட்டினா, கேன் வி சூஸ் a subject which is easy for us. எப்படின்னா shall I pass, அந்த டீச்சர் எப்படி, அவங்க வந்து சப்ஜெக்ட் சொல்லி தரதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்ல, நமக்கு வந்து பாஸ் ஆயிட்டோமா அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேனே தவிர are you learning for scoring marks? அதுதான் என்னோட மெயின் மோட்டிவ். இப்போ கரண்ட் சில்ட்ரன் வந்து are you learning for scoring marks? ஏன்னா மார்க்ஸ் வந்து ஐ திங்க் தட் இட்ஸ் லைக் ஒன்லி an entry point. இப்போ வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன் கம்பெனிக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து 60% and above அப்படி டிஸ்டில் பண்றதுக்கு தான் மார்க் யூஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர மார்க்கை பேஸ் பண்ணி எந்த கம்பெனியும் உங்களை வந்து அதை மட்டும் பேஸ் பண்ணி எந்த கம்பெனியும் உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ண போறது இல்ல. சோ அப்ப நம்ம மார்க்குக்கு மட்டும் படிக்கிறோம், 1 மார்க்குக்கு 2 மார்க்குக்கு சண்டை போடுறோம் அப்படின்னா அது எலிஜிபிள் டு ஏர்ன் மார்க். இப்ப எல்லாருக்குமே கிராண்டட் ஃபார் மார்க்ஸ் மாதிரி 5 மார்க் அசைன்மெண்ட்னா 5 மார்க் கொடுத்துருவோம். அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது இல்ல. 5 மார்க் ஏன் கொடுக்கல, எனக்கு எல்லாருக்கும் 5 மார்க் கொடுத்துருணும். ஏன்னா இன்டர்னல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிளேம் சம் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ். சம் பீப்புள் வாண்ட் இன்டர்னல் மார்க் எல்லாம் நிறைய வாங்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அப்படிங்கிறப்ப பாஸ் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிரைட்டீரியா பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா we are end up in giving 5 marks for all the students. அந்த நார்மல்காவே வர மாட்டேங்குது. பெஸ்ட்டுக்கு நல்ல மார்க், வேர்ஸ்ட்டுக்கு 0 மார்க். ஐ கிவ் லைக் தட் ஒன்லி. யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல, பெஸ்ட் அசைன்மெண்ட்னா 0 தான், பெஸ்ட்னா 5. So you should earn the mark. I don't know whether you are earning the mark. அந்த earn பண்ணாதான் நமக்கு அந்த happiness வரும். So how involved are you in your internal assessment? internal assessmentங்கிறது நான் சொல்றது வந்து அந்த காம்பனன்ட். இப்ப டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து எம்பவர்மெண்ட் இருக்கு. எப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து நாங்க டிசைன் பண்ணிக்கலாம் என்ன யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ்வலா என்னோட இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மோஸ்டா பார்த்தா ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஆக்டிவிட்டி லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான். நான் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் எடுத்தேன் அப்படின்னா இட் பி மோர்லி பேலன்ஸ் ஷீட் அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்கு போங்க, போய் ஃபினான்ஸ் மேனேஜரை மீட் பண்ணுங்க, ஹெச்ஆர் மேனேஜரை மீட் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ தட் யூ லேர்ன் நோ. பட் இதுலயே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சோஷியல் லோஃபிங். இப்ப டீம் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கொடுத்தா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து என்ன பண்றதுன்னா அவங்க பண்ணிட்டு இவங்க எல்லாரும் மார்க் வாங்கிக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கீங்களே தவிர ஹவு இன்வால்வ் ஆர் யூ இன் டூயிங் யுவர் அசைன்மெண்ட்ஸ், ஹவு இன்வால்வ் ஆர் யூ இன் லேர்னிங். இப்ப என்னன்னா கேட் காம்பனன்ட், இப்ப இன்டர்னல் டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டோட்டலா சேர்த்து 20 தானே வரணும், அசைன்மெண்ட்ல பாத்துக்கலாம், அசைன்மெண்ட் எப்படி இருந்தாலும் மார்க் வந்துடுவாங்க அப்படிங்கறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு சில காலேஜஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கேட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் 0 மார்க் வாங்கினவங்களா இருக்காங்க. கேட்டா அந்த மார்க்ல வந்துரும், எப்படின்னா அசைன்மெண்ட்ல வந்துரும், அப்புறம் நம்ம ஃபைனல் எக்ஸாம்ல பாத்துக்கலாம், ஃபைனல் எக்ஸாம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த கொஸ்டின் பேங்க் கொடுத்துருவாங்க, அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து தான் வரப்போகுது. ஸோ அதை படிச்சுட்டு லைக் வீல் கெட் மார்க்ஸ். So this is how the learning system is going, which is really bad. I really don't know. Like அப்புறம் placement எப்படி expect பண்றது? If I want to complete my assignments without even involvement, if I want to do my end semester from the question bank, எல்லாமே எனக்கு அப்படி ஸ்பூன் ஃபீடடா வேணும், எல்லாமே எனக்கு கையில வேணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ஆஸ்க் ஃபேக்கல்டி ஒன்லி தி क्वेश्चन, எதுக்கு வந்து லைக் நோ வை யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு பிளேஸ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப டிட் தி ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் வித் இன்வால்வ்மெண்ட், did the student learn with commitment, did the student learn what they want to learn? So இதுதான் என்னோட question. Now being a teacher and then coming to industry, these are the things which I interacted with my children who have gone to the industry. When they come, when the placement people come, no, I interact with them. அப்படி இன்டராக்ட் பண்ணப்ப நிறைய கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா பிராக்டிக்கலுக்கும் அவங்க பேசுறதுக்கும் சரியே இல்ல, ரொம்ப புக்கிஷா இருக்காங்க, சில கான்செப்ட் எல்லாம் தெரியவே மாட்டேங்குது பசங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாங்க. சோ டோட்டல் இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆர் யூ இன்வால்வ். இப்ப ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங்லாம் நான் வந்து ஐ வாண்ட் ஆல் தி ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் டு டு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங். அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆர் த காம்போசிஷன் பெடகாகி சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்ப என்னன்னா லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். சில சில்ட்ரனுக்கு வந்து லிசனிங் ரொம்ப பிடிக்கும், சில சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஃபீல் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும். எப்படின்னா கையில தொட்டு டிவைஸ் பண்ணி இல்ல போன்ல டிசைன் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்றது பிடிக்கும். சில பீப்புளுக்கு விஷுவலைஸ் வீடியோ பாக்குறது,
சில பீப்புளுக்கு அந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லா பாக்குறதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். சில பேர் எல்லாம் தானாவே லேர்ன் பண்ணுவாங்க. நான் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த காலத்துல புக்ஸ் கொடுங்க, என்னென்ன புக் வந்து ரெஃபர்ட் புக், அந்த புக் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி லைப்ரரியில போய் அந்த புக்ஸ் நாங்க ரெஃபர் பண்ணுவோம். பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ nowadays students ask only PPT because I really feel very bad, like no, end of the day they ask me like no, can you give me your PPT slides, can you learn from your PPT slides, அது மட்டும் அந்த புல்லட் பாயிண்ட் மட்டும் எழுதினா போதும், அவ்வளவுதான் மார்க் வந்துடணும். சரி, end of the day we are also supposed to give the mark because சரி அந்த பிபிடில இருக்கிறதையாவது படிச்சு எழுதிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் they want high marks. அந்த பிபிடில இருக்கிறது படிச்சு எழுதுனதுக்கு ஹை மார்க் வேணும். சோ இப்ப எங்க டீச்சர்ஸ்க்கு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த காம்போசிஷன்ல இருப்பாங்க. சில பேருக்கு காதுல கேட்கறது பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிராக்டிகலா பண்றது பிடிக்கும், சில பேருக்கு வீடியோ பாக்குறது பிடிக்கும், சில பேருக்கு புக்ஸ் படிக்கிறது பிடிக்கும். சோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன மாதிரி பெடகாகி போடுறது, எந்த மாதிரி காம்போசிஷன் இருக்கிறது. சோ இப்ப டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னோவேட்டிவ் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு இன்வால்வ்டா பண்றீங்க, என்ன கம்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா, அந்த டீச்சர் வந்து சும்மா காப்பி பேஸ்ட் தானே கொடுக்குறாங்க, நீங்க மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எங்களை நிறைய வேலை வாங்குறீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் நீங்க இருக்கீங்களே தவிர ஒரு ஃபேக்கல்டி இன்னோவேட்டிவா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீச்சிங் மெத்தட் எடுத்தா அதை நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அன்லெஸ் யூ சப்போர்ட். இப்ப நீங்க வீட்டுல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, எப்படின்னா கிளாஸஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எங்களுக்கெல்லாம் அந்த காலத்துல இவ்வளவு நெட்டோ இல்ல இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி, இவ்வளவு இ புக்ஸ், இவ்வளோ ஸ்லைட் ஷேர்ஸ், toshare.com இந்த மாதிரி எல்லாம் வெப்சைட் எல்லாம் இல்ல. எங்களுக்கு பார்த்து பண்றதுக்கு எல்லாம் எங்களுக்கு இவ்வளோ சோர்சஸ் இல்ல. உங்களுக்கு வந்து டம்ப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். எங்களுக்கு எப்படின்னா யூ ஆர் பீன் கரப்டட் வித் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். உங்களோட மைண்ட் வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரைட், எந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆத்தென்டிசிட்டி, அது கூட தெரியல, எது ரிலையபிள் எது நாட் ரிலையபிள், அந்த மாதிரி பிரிச்சு பாக்குறது கூட மூளை நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை. அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் எது எடுத்தாலும் நம்ம அதை பார்த்துட்டே இருக்கோம். are we using our brain? இதுதான் கொஸ்டின். is the system inclusive learningல வந்து லேர்னிங் வந்து எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் ஒன்னா இருக்கணும். அப்ப எல்லா சில்ட்ரனையும் யோசிக்க வைக்கணும் இல்லையா? சும்மா மக் பாட் மட்டும் கொடுக்கறது வந்து, ஏன்னா 12th வரைக்கும் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து மக் பாட் தான், லைக் லேர்ன் அண்ட் வாமிட் வாட் யூ வாண்ட் டு லேர்ன், அவ்வளவுதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்களே தவிர. பட் சம் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். அவங்களுமே ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங், ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் எல்லாம் கொண்டு வராங்க. பட் நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து அந்த மாதிரியே படிச்சுட்டு வந்ததுனால if we tell something different, I don't know like whether you people are accepting. You want to just mug up, you want to அப்படியே வாமிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. அது கம்பெனில ஒத்துக்குவாங்களா? திங்க் பண்றோமா? நம்ம பிரெயினே யூஸ் பண்றோமான்னு தெரியல. அதுல நீங்க லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் இருக்கு, எந்த பிரெயினை யூஸ் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சோ லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து வாட் வி டெல் இஸ் to do what it is expected to do. 1 + 1 = 2, 1 இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப், இந்த மாதிரி இருக்கிறத லெஃப்ட் பிரெயின். அதுதான் வேணுமா உங்களுக்கு? இல்ல லைட் பிரெயினா கிரியேட்டிவிட்டியா இருக்கணுமான்னு தெரியல. ஏன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, உங்க அசைன்மெண்ட் ஒருத்தரும் கிரியேட்டிவா சப்மிட் பண்ணுங்க, உங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியை அந்த அசைன்மெண்ட்ல காமிங்க, ஃப்ரண்ட் பேஜ் டிசைனிங்ல இருந்து உள்ள கண்டென்ட் ஃப்ளோல இருந்து. இப்ப நானே என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த ஒரு டாபிக்கை நீ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டா பண்ணலாம், இல்ல ஒரு வீடியோவா பண்ணிட்டு வா, இல்ல ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எழுதிட்டு வான்னு சொல்லிடுவேன். சோ நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ. உனக்கு ரைட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி எழுது, இல்ல எனக்கு கான்செப்டுவலா வேணும், அந்த மாதிரி தான் புதுசா கான்செப்ட் எடுத்து எழுதுறேன் அப்படின்னா கான்செப்டுவலா எழுது. பழைய டாபிக்க இப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஜீரோ பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு புக்ல இருந்து அப்படியே எழுதுறது வந்து ஒரு அசைன்மெண்டே இல்ல. அதே மாதிரி 3 கோல்டன் பிரின்சிபல் அப்படிங்கறத எழுதுறதோ, இல்ல வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அப்படிங்கிற அசைன்மெண்ட் எழுதுறதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் a learning. It's not a learning at all. Okay, my learning I feel like no, இந்த காஸ்டிங்கை எப்படி யூஸ் பண்றாங்க கம்பெனில, எந்தெந்த கம்பெனி எந்த மாதிரி காஸ்டிங் யூஸ் பண்றாங்க, ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் யூஸ் பண்றாங்களா, மார்ஜினல் காஸ்டிங் யூஸ் பண்றாங்களா, இல்ல ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் யூஸ் பண்றாங்களா, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட்டும் வந்து நம்ம அப்படி தேடல ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிரியேட்டிவா பண்ண முடியும். இப்ப கிரியேட்டிவிட்டி பார்ட் வந்து ரொம்ப மிஸ்ஸிங். இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல எல்லாம் வந்து என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் தி இண்டஸ்ட்ரி, வாட் ஸ்கில்ஸ் தே எக்ஸ்பெக்ட். ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நீங்க எப்படி லேர்ன் பண்ணணும்னு தெரியும். நம்ம சும்மாவே வந்துட்டு சும்மா படிச்சேன், நான் ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு இருந்தா ஐ டோன்ட் திங்க் எண்ட் ஆஃப் த டே நோ, பிகாம் இருக்கும், MBA இருக்கும், PhD இருக்கும், எல்லாமே பின்னாடி இருக்கும். பட் எந்த அளவுக்கு இன்வால்வ்டா நம்ம அதை ஏர்ன் பண்ணி வாங்கணும் அப்படிங்கறத வந்து தெரியல எனக்கு. அப்ப என்ன ஆகுது, engineers are not getting job. அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, colleges are not teaching properly. Colleges are ready to teach. Are you ready to learn? அதுதான் என்னோட question. Okay, there are many colleges, they are ready to teach you, they are ready to teach you differently, but you are restricted. எப்படின்னா peer group pressure. ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து நீ நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னா யாராவது கிண்டல் பண்ணா உங்களுக்கு அது பொறுத்துக்க மாட்டேங்குது. எப்படின்னா ஐயோ யாராவது நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா, நிறைய கொஸ்டின் பண்ணி யாராவது ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிண்டல் பண்ணா என்ன நினைக்குதுன்னா, நீ பெரிய பாலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை நெகட்டிவா எடுத்துட்டு நம்மளும் சப்மிசிவா போறோமே தவிர, நான் இப்படிதான் இருப்பேன், நான் மாத்திக்க மாட்டேன், நான் இதுக்கு உனக்காக மாத்தணும், நான் என்னோட ஸ்டைல ஏன் மாத்தணும்னு எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க. அப்படி why can't you pull the whole class to your standard rather than going to your other standard? எனக்கு இப்ப அதான் பார்ப்பேன், ஒரு கிளாஸ்ல கிரியேட்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் மீடியோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. பட் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா,
everything, every 5 fingers are not same, each have individual work. அப்ப ஒரு சில்ட்ரனுக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும். அப்ப என்னன்னா இந்த பியர் டியூட்டரிங், மென்டரிங், குரூப், நாங்களே ஏன் குரூப் அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம், ஏன் குரூப் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம்னா ஒருத்தர் கிட்ட இருக்கிறத இன்னொருத்தர் லேர்ன் பண்ணி சினர்ஜி 2+2 is greater than 4 அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் நாங்க வந்து குரூப் கொடுக்குறோமே தவிர 2+2 is again coming to 1 சொல்றதுக்கு நாங்க குரூப் கொடுக்கல. இப்ப இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பார்த்தா அப்படிதான் 2+2 coming to 1 தான். ஏன்னா என்ன பண்றோம்னா எல்லாம் சோஷியல் லோசிங், யாரும் இன்வால்வ்டா படிக்கிறது இல்ல, யாரும் இன்வால்வ்டா பண்றது இல்ல. அப்ப எப்படி வந்து நம்ம வந்து நல்ல கம்பெனி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும், ஆண்டர்பிரினரா போகணும்னு எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும்? போய் உங்க கம்பெனி எப்படி பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க, என் பையனுக்கு இந்த வேண்டவே வேண்டாம், ரிஸ்க் டேக்கிங் அபிலிட்டி வேண்டவே வேண்டாம், போதும் நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா நீங்க அப்படி சொல்றீங்க, இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, இது படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு, இவ்வளவு ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு போய் வீட்டுல போய் அழுதிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் அப்பா அம்மா ஒரே பேரண்ட், சிங்கிள் சைல்டா இருக்கும், இல்லைன்னா 2 சைல்டு தான் இப்பெல்லாம். சோ அப்ப என்னன்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க, என்ன ஐயோ நிறைய படிக்க வேண்டாம் ராசா, படிக்கவே படிக்காது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா நீங்க போய் சொல்றதா அங்கெல்லாம் சரியா, ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாங்க, ரொம்ப படிக்க வைக்கிறாங்க. ஏன் டார்ச்சர் பண்றோம், ஏன் படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த 3 yearsல உங்களை எவ்வளவு படிக்க வைக்க முடியும், உங்களை எவ்வளவு மாத்த முடியும்னு நாங்க பாக்குறோமே தவிர we don't want you to just go by getting a degree, we want you to change holistically. ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வந்து நான் யோசிக்கிற வரைக்கும் நாலேஜும் லேர்ன் பண்ணணும், ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணணும். ஸ்கில்ஸ்னா டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் சரியா, அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணணும். அப்புறம் அடுத்தது வந்து ஹேபிட்ஸ் லேர்ன் பண்ணணும். குட் ஹேபிட்ஸ் எப்படின்னா டைம்க்கு வருது, டைம் மேனேஜ்மெண்ட், நல்லா ட்ரெஸ் பண்றது, லைக் பிரசன்டபிளா இருக்கிறது, நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்றது. எவ்வளவு பேர் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்றீங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா காமர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து unless you read newspaper you will not know what is happening in the market. So newspaper எவ்வளவு பேர் ரீட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சோ அந்த ஹேபிட் கொண்டு வரதுக்கு ஃபைனலா attitude வந்து very important because company doesn't take you only for marks, they take you for the attitude which you have. So attitude தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நல்ல attitude, பாசிட்டிவ் attitude. எப்ப பார்த்தாலும் யாராவது ஒருத்தன் வந்து நெகட்டிவா இருந்தா போதும், நம்மளும் நெகட்டிவா தான் போவோம், அந்த வைப்ரேஷன் அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடும். பாசிட்டிவா மாத்த கத்துக்கணும். சோ நம்மளே நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மி. எப்ப பார்த்தாலும் ஒருத்தர் வேணும் உங்களை பின்னாடி பேம்பர் பண்றதுக்கு, நீ பண்ண முடியும், நீ செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு ஆள் வேணுமே தவிர உங்களுக்கு நீங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு இந்த ஜெனரேஷன் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ரொம்ப தேவை. நீங்க பேரண்ட்ஸ் கூடயும் பேசுறது இல்ல, டீச்சர்ஸ் வந்து பேசினாலும் உங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல. சோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா அட்லீஸ்ட் இருக்கணும். அதுவும் இருக்கிறது இல்ல, செல்ஃப் ட்ரிவனாவும் இருக்கிறது இல்ல. சோ அப்ப என்ன லேக் ஆகும், அப்ப டிப்ரெஷன்ஸ், அப்புறம் நிறைய வந்து லைக் நோ நாட் எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ், ஐ டோன்ட் நோ, ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு பிளிஸ்ஸே இல்ல, ஒரு ஸ்மைல் கூட இருக்காது ஒரு ஃபேஸ்ல. எனக்கு தெரியல, நான் ஏதோ யோசிப்பேன் என்னடா இது, இந்த பசங்க வந்து காலங்காத்தால வராங்க, ஒரு ஸ்மைல் இல்ல, ஒரு ஃபேஸ்ல ஒரு பிரசன்டபிலிட்டி இல்ல, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு தோண மாட்டேங்குது, சும்மா வரோம் ஏதோ ஒண்ணு வரோம். உங்களை பார்த்தாலே உங்க கண்ணாடியில டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது ஐ யூ லுக்கிங் வெரி ஹாப்பி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்லை. சோ our role is to bring you holistically. எல்லா காலேஜோட ரோல் என்னன்னா உங்களை ஹோலிஸ்டிக்கா டெவலப் பண்ணாதான் நீங்க போய் கம்பெனியை ஃபேஸ் பண்ண முடியும், லைஃபை ஃபேஸ் பண்ண முடியும். உங்க சில்ட்ரன் உங்களை பார்த்து ரோல் மாடலா எடுத்துக்கணும். உங்க சில்ட்ரன் வந்து நாளைக்கு எங்க அப்பா மாதிரி இருக்கணும், எங்க அம்மா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கணும். இல்ல உங்களோட ஃபேமிலி சர்க்கிளாவது இந்த பையன் பாரு நம்ம ஊர்ல இருந்து போனா படிக்க போனா எப்படி ஆயிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும். சோ இப்ப இத பார்க்கும்போது எங்களோட காலேஜோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா டீச்சர் சென்ட்ரிக். சில காலேஜஸ் வந்து டீச்சர் சென்ட்ரிக் எப்படின்னா சில சப்ஜெக்ட்ல எப்படின்னா வெரி ஆத்தரிட்டேட்டிவ் டீச்சரா இருப்பாங்க, எல்லா கண்ட்ரோலையும் நாங்க தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுவும் இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்ல ஒத்து வராது. இன்னொன்னு ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக், ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட் பேஸ்டாவே அவங்களுக்கே ஃப்ரீயா விட்டுறது, அதுவும் பண்ண முடியாது. இது வந்து லேர்னிங் சென்ட்ரிக்கா இருக்கணும். எப்படின்னா எல்லாமே ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணாதான் உண்டு. பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆனாதான் இந்த இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் வந்து ஒத்து வரும். ஏன்னா இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்கிறப்ப டெக்னாலஜி கண்டிப்பா வேணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஹை டெக்னாலஜி எல்லாம் வேண்டாம், இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜியே போதும். லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மூடில் யூஸ் பண்றோமா, அதை எவ்வளவு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றீங்க. நான் மானிட்டர் பண்ணுவேன். நான் 2003ல டீச்சிங் இருக்கும்போது என்னோட பேஜஸ் எவ்வளவு பேர் லாகின் பண்றாங்க, எவ்வளவு பேர் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்றாங்க, எவ்வளவு பேர் பிளாக் கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க, ஃபாரன் டிஸ்கஷன் எவ்வளவு பேர் வராங்க. சோ அதுக்கெல்லாம் மார்க் கொடுப்போம் சரியா. ஆனா இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க நெட்ல தான் இருக்கீங்க, ஆனா அந்த பிளாக்ல வந்து நீங்க ஏதாவது போடுங்கன்னா அந்த போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஷைனஸ். எப்படின்னா நான் போடலாமா, நான் போட்டா என் ஃப்ரெண்ட் என்ன நினைப்பான். சோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்க பியர் பிரஷர் தான் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கே தவிர நீங்க மேல வரணும்னு உங்க அப்பா அம்மா எதுக்கு உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க, உங்க டீச்சர்ஸ் உங்க மேல என்ன நல்ல ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்கிறத நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்றதே இல்ல. தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். ஓகே, உங்க பேரண்ட்ஸ் எதுக்கு உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்கன்னு நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னாலே நீங்க வந்து நல்லா படிப்பீங்க சரியா. சும்மா என்னன்னா கடமை அவங்களுக்கு படிக்க வைக்கணும். ஏன்னா நம்மள இப்ப ஃபாரின் மாதிரி ஆயிட்டோம். பேரண்ட்ஸோட கடமை இது வந்து படிக்கணும். தட் வாஸ் ஃபாரின் கல்ச்சர். நம்ம அப்படியெல்லாம் இல்ல, நம்ம அப்படியெல்லாம் இருந்தது இல்ல சரியா. நம்ம எல்லாம் வந்து
அப்பா அம்மா ₹1 கஷ்டப்பட்டு படிச்சாலும் நல்லா அதை எப்படி படிக்கணும்னு பார்ப்போம், எவ்வளவு மார்க்ஸ் வாங்கணும்னு பார்ப்போம், எவ்வளவு அசைன்மெண்ட், எவ்வளவு சில்ட்ரன்ஸ் வந்து மார்க்ஸ் எல்லாம் போய் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்றீங்க, நான் இவ்வளவு மார்க் அசைன்மெண்ட்ல வாங்கியிருக்கேன், இவ்வளவு மார்க் வந்து நான் இன்டர்னல் டெஸ்ட்ல வாங்கியிருக்கேன், எவ்வளவு பேர் கம்யூனிகேட் பண்றோம். தோ த லெட்டர் கோஸ் there are many. எனக்கு நிறைய இன்சிடென்ட் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் போய் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போய் அந்த லெட்டர் எல்லாம் வாங்கி கிழிச்சு போட்டுருக்காங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு அதெல்லாம் கேட்கும் போது இவ்வளவு இப்படி எல்லாம் ஏன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட மறைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு தோற்றங்கள் இருக்கும். ஏன்னா இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்கிறது வந்து பேரண்ட்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் ரொம்ப தேவை. நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க, எந்த மாதிரி படிக்கிறீங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியலன்னா I don't think like no you will learn properly because they are investing on you, thinking that you will grow, thinking that you will excel. அதுக்கு தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. டீச்சர்ஸும் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. டீச்சர்ஸ் கிட்ட நீங்க ஆட்டிடியூட் வைக்காதீங்க, எப்படின்னா சம்பளம் வாங்குறாங்க அவங்க சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்படியெல்லாம் இல்ல. அவங்க பேஷனுக்காக வந்திருக்காங்க. நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து they come for passion. இப்ப எனக்கெல்லாம் டீச்சிங்ல இருந்து ஏன் நான் வெளியே வந்துட்டேன்னா மெயினா இந்த ரீசன் தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம போடுற எஃபர்ட்டுக்கு படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. why should I be in the industry, why should I be in teaching industry, வெளியே வந்துடலாம், ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் ஆரம்பிச்சிடலாம், அப்படிதான் வெளியே வந்தேன் நான். ஏன்னா நம்ம போடுற எஃபர்ட்டுக்கு சில்ட்ரன் வந்து அந்த அளவுக்கு படிக்கிறாங்களான்னா பிக் கொஸ்டின் மார்க். you people has made our passion no like ஒரு அலர்ஜி மாதிரி பண்ணிட்டீங்க. ஐயோ இந்த ஜெனரேஷன் என்ன இப்படி இருக்காங்க, நம்ம இவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறோம் அவங்க படிக்க மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு எங்களுக்கு டீச்சிங்கை விட்டு வெறுத்து ஓடுற அளவுக்கு நீங்க எல்லாம் பண்றது வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா எவ்வளவு டீச்சர்ஸ் வந்து பேஷனேட்டா வந்து டீச்சிங் பண்றாங்க தெரியுமா. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் சில்ட்ரன்ஸ் நோ யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் யுவர் டீச்சர், லைக் ஹவு தே ஸ்பெண்ட் டைம் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ், எவ்வளவு புக்ஸ் ரெஃபர் பண்றாங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ you have to respect the teacher, like no we all respect our school teachers also till now, but I don't know like how do you respect your teacher now, how do you respect them, எனக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. next slide ராம்குமார். so இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங். என்ன சொல்லலாம்னா ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும், கேஸ் ஸ்டடி அனாலிசிஸ் கொடுத்தா கண்டிப்பா பண்ணுங்க. இன்வால்வ்டா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரீங்கன்னு தெரியல. ஹை காலேஜஸ் எல்லாம் ஐஏஎம் எல்லாம் கம்பேர் பண்றோம் எம்பிஏல, அவங்க எல்லாம் பார்த்தா நோட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் கான்செப்ட ஒன்லி கேஸ் மட்டும் தான் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நீங்க யூ கமிங் ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் பேக்ரவுண்ட். சோ வி டீச் ஈவன் நோ கான்செப்ட், அதுக்கப்புறம் தான் கேஸ் ஸ்டடி கொடுக்குறோம். பட் அதையும் படிச்சுட்டு வரது இல்ல. சோ இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்னா இதெல்லாம் நீங்க இன்வால்வா இருந்தாதான் உண்டு. சிமுலேஷன் கேம்ஸ், சிமுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றோம். உங்களை ஃபீல்டு விசிட்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறோம். எவ்வளவு பேர் ஃபீல்டு விசிட், இண்டஸ்ட்ரி விசிட்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இப்போ என்ஜாய் பண்ணணும். 3 நாள் இண்டஸ்ட்ரி விசிட்னா ஒரு கம்பெனிக்கு போறதுக்கு அந்த 1 hour அந்த கம்பெனிக்குள்ள அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு எவ்வளவு பேர் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க. ஒன்லி திங் இஸ் உங்களுக்கு அந்த என்ஜாய்மெண்ட் மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்குமே தவிர I don't think like no you take the simulation. நான் சொல்றது வந்து நாங்க உங்களை கூட்டிட்டு போற இண்டஸ்ட்ரி விசிட் தான், அதுவும் சிமுலேஷன் தான். எப்படி இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி பேங்க் ஒர்க் ஆகுது நாங்க கூட்டிட்டு போனா நீங்க எவ்வளவு பேர் அதுல இன்வால்வ்டா இருக்கீங்க எக்ஸெப்ட் ஃபார் என்ஜாய்மெண்ட். ஓகே, ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் ஆர் inclusive learning cannot happen unless you people are involved, unless the younger generation thinks like what you can do. Next thing theater play, role play இதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம். பண்ணாதான் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் போகும். நிறைய ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கு நிறைய பசங்களுக்கு. என்னால பண்ண முடியுமான்னு தோணும். எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல, பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணலாம், இங்கிலீஷ் இஸ் ஜஸ்ட் லாங்குவேஜ், அவ்வளவுதான். சரியா, நானும் ஒரு சின்ன கிராமத்துல காரைக்குடி பக்கத்துல சின்னதா ஒரு கிராமத்துல தான் படிச்சேன். என்ன எங்க அப்பா வந்து கான்வென்ட் ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சாரு, அதனால இங்கிலீஷ் பேசுறேன். பட் அப்போ நானும் சொல்லிக்கலாம் இல்லையா, கான்வென்ட் ஸ்கூல்ல போய் படிச்சுட்டு எனக்கு இங்கிலீஷ் வரலப்பா, உங்களுக்கு எல்லாம் இங்கிலீஷ் தெரியாது, எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா. So it's not like that. It is what effort you are put in to learn that English. சரியா, கிராமத்துல இருந்து நானும் வந்தாலும் என்னாலையும் இவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என் மனசுலதான் இருக்கணும். புரியுதா? No one should brand me telling that I'm coming from a village. I'm coming from a village where there was no light. அப்படியெல்லாம் வந்து யாரும் என்னை பிராண்ட் பண்ணக்கூடாது. சரியா, நானே பிராண்ட் பண்ணிக்கிட்டாதான் உண்டு, நானே செல்ஃப் பிராண்டிங் பண்ணிக்கிட்டாதான் உண்டு. I'm coming from a village, எனக்கு இது வராது அப்படியெல்லாம் நான் பிராண்ட் பண்ணாதான் உண்டு. நான் அப்படி பிராண்ட் பண்ணதே இல்லை முதல்ல இருந்து. I can do everything, I can learn, I can put effort. அந்த எஃபர்ட் இருக்கு இல்லையா. மத்தவங்க 1 மணி நேரம் படிச்சா நான் 5 மணி நேரம் படிக்கணும், அவ்வளவுதான். அந்த இங்கிலீஷ் படிக்கணுங்கிறதுக்கு 5 மணி நேரம். ஏன்னா அப்பா அம்மாக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. எங்க அம்மா 8th தான் படிச்சிருக்காங்க, அப்பா வந்து PUC தான் படிச்சிருக்காரு. So it doesn't mean that no I should not learn English, or it doesn't mean that I should not go outside. எனக்கு இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியுது, நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு தெரியுமா. என் சொசைட்டில நான் போய் நிக்கும் போது I feel like self esteem is improving, self confidence is improving. I have never told that I'm coming from a village. I never felt like நான் வில்லேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைச்சதே இல்ல. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த கான்பிடன்ட் லெவல், இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் எல்லாம் நீங்க வெளியே வந்து நீங்க இன்வால்வ்டா இருந்தாதான் அந்த பயத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும். சரியா, அடுத்தது மார்க்கெட் எக்ஸ்போ நீங்களே கிரியேட் பண்ணலாம். பேங்க் எக்ஸ்போ மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். நீங்களே பேங்க்ல இருக்கிற அந்த கவுண்டர்ஸ் மாதிரி நீங்களே போட்டு அங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து நீங்களே டிஸ்பிளே பண்ணி நீங்களே பண்ணலாம். டுட்டோரியல் கொடுத்தா எவ்வளவு பேர் நீங்க பிராக்டிகலா பண்றீங்க. டுட்டோரியல் நாங்க கொடுத்தா
ஒருத்தர் ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் நீங்க காப்பி பண்ணிக்கிறீங்க. சோ அதுதான் லீஸ்ட் நான் சொல்றது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங்ல. அதையுமே நீங்க காப்பி பண்ணி தான் கொடுக்குறீங்க. ஒருத்தர் தான் உட்காந்து பண்றாங்களே தவிர டுட்டோரியல் அப்படியே புக்ல இருந்து கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு புதுசா நாங்க வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்தோம்னா அதை நீங்க வந்து பண்ண மாட்டீங்க. எவ்வளவு பேர் டீம்ல ஒர்க் பண்ண பிடிக்கும்? ஏன்னா டீம்ல சில பேர் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் தான், நான்லாம் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் தான். பட் கம்பெனி எக்ஸ்பெக்ட் யூ பீப்புள் டு ஒர்க் ஆஸ் அ டீம். சரியா? சோ டீம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ ஹவு குட் ஆர் யூ ஆஸ் அ டீம்? நீ டீம் லீடிங் எடுத்தா எப்படி எடுக்கிற, அடுத்தவங்களை எப்படி வேலை வாங்குற, அடுத்தவங்களை எப்படி பேசுற, நீங்களே போட்டுக்கலாம். இப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, என் ஸ்டூடெண்ட் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் போட்டுட்டு நீயே வந்து கிளாஸ்ல போடு, நீயே வந்து பேசு. ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்ல வந்து நியூஸ் பேப்பரை நீயே வந்து பேசு. இங்கிலீஷ்ல பேசுவோ, தமிழ்ல பேசுவோ. ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல ஆரம்பி, இப்ப கொஞ்சம் புரோக்கன் இங்கிலீஷ்ல ஆரம்பி, அப்படியே இங்கிலீஷ்க்கு போலாம். கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ணாதான் இங்கிலீஷ் வருமே தவிர, நான் தமிழ், எனக்கும் தமிழ் உயிர் மூச்சு தான். நானும் மதுரை பக்கம் இருந்து வரதுனால எனக்கும் தமிழ் உயிர் மூச்சு தான். நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லிக்கலாம். தமிழ் சங்கம் வளர்த்த தமிழ் எல்லாம் சொல்லிக்கலாம். பட் தட் வில் நாட் கிவ் அஸ் ஜாப் இல்லையா? இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து யாரும் எம்ஓயு போடல, தமிழ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து எம்ஓயு எல்லாம் போடல. சரியா? அதனால இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். unless you learn English, we cannot implement all these concepts. ஏன்னா MBA, BBA, காமர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா நிறைய வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கு. நிறைய வந்து எப்படின்னா IFRS, இன்டர்நேஷனல் பினான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம், அதுல எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும், அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும். நம்ம சும்மா இப்பவே ரெட்டி அண்ட் ரெட்டி ப்ராப்ளம் தான் போடுறோம், கானன் ஜெயின் ப்ராப்ளம் போடுறோம், SN மகேஸ்வரி. இதை தாண்டி வெளியே வர மாட்டேங்கிறோம். இதை தாண்டி எவ்வளவோ இருக்கு. ஹாக்ரன் புக்ஸ் இருக்கு. எவ்வளவு பேர் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஹாக்ரன் புக் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்கன்னு தெரியல. அந்த புக்ல எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்றோம் தான் கேஸ் ஸ்டடி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம எப்படி புக் ரீட் செலக்ட் பண்றோங்கிறதும் இருக்கு. ஏன்னா இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, டீச்சர்ஸ் ரைட் பண்ற புக்கை வந்து ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது, நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச புக்கை தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங்ல நிறைய வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. மிச்சிகன் யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் சொல்றாங்க. So it's better like you read a vast, you select your books what you have to read. Go to the library. லைப்ரரி போலனா உங்களுக்கு கிண்டில் இருக்கு. எனக்குலாம் வந்து நான் புக்ஸ் நிறைய வந்து கிண்டில்ல தான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய புக்ஸ் காஸ்ட்லி புக்ஸ், அப்ப கிண்டில் வெர்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ கிண்டில் வாங்கி வச்சிருக்கேன். இப்போ அன்லிமிட்டட் கிண்டில்லாம் ரொம்ப ஈஸி, அவ்வளவு புக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்க கையிலே எல்லாமே இருக்கு. உங்களோட ஜெனரேஷன் ஏன் வந்து அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So why it is very important னா, இப்ப வந்து சேஞ்சஸ் நிறைய ஆயிட்டு இருக்கு. எப்படின்னா ஏன் வந்து நாங்க வந்து இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் சொல்றோம் அப்படின்னா, எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் தி இண்டஸ்ட்ரி. இதுதான் வந்து இட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் லைக் வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபாரம், மெக்கின்சே, இந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து எடுத்தது தான் இதெல்லாம். சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மேனுவலா ஒர்க் பண்றதெல்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வராங்க, நம்மள ரீப்ளேஸே பண்றாங்க. நீங்க ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா சர்வர் எல்லாம் இல்ல, ரோபோ தான் வந்து நமக்குலாம் சர்வ் பண்ற மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பிசிக்கல் அண்ட் மேனுவல் ஸ்கில்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிட்டு வருது. பேசிக் காக்னிட்டிவ் திங்கிங் அதுவும் கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு. ஹையர் லெவல் ஆஃப் காக்னிட்டிவ் திங்கிங் தான் ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க. அதனாலதான் ப்ளூம் டாக்ஸானமி யூஸ் பண்றாங்க. கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து டிஃபைன், வாட் இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க கேள்விகள்ல. பட் அந்த மாதிரி நாங்க கேட்க கூடாது. ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ணி ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் தான் கொண்டு வரணும். ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஏன் கொண்டு வரணும்னா, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாதான் நீங்க மூளையை யோசிச்சு ஆன்சர் எழுதுவீங்க. ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி கொஸ்டின் வேணும்? வாட், டிஃபைன், ஓகே, எக்ஸ்பிளைன், இந்த மாதிரி கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட். இந்த லெவலுக்கு மேல உங்களுக்கு கொஸ்டினே வேண்டாம். K3 லெவலுக்கு மேல உங்களுக்கு கொஸ்டினே வேண்டாம்னு சொல்றீங்க. பட் கம்பெனி அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. கம்பெனி வந்து அதெல்லாம் கம்மி ஆயிட்டு இருந்தது. பெர்சன்டேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டு வருது. ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. எப்படி நீங்க ரைட் பிரெயினை யூஸ் பண்றீங்க, எவ்வளவு கிரியேட்டிவா இருக்கீங்க, எவ்வளவு வந்து டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்றீங்க அப்படிங்கறதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. அப்புறம் சோஷியல் ஸ்கில், எப்படி பீப்புள் கூட மூவ் பண்றீங்க. ஏன்னா நிறைய நீங்க மிஷின் கூட தான் யூஸ் பண்றீங்க. நாங்களாம் வந்து லீவ் விட்டு அப்பெல்லாம் பாட்டி வீட்டுக்கு எல்லாம் ஊருக்கு போகணும் அப்படின்லாம் நினைப்போம். ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா மொபைல் இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளவு தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்ல. சோ எப்படி நீங்க வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட பேசணும்னு கூட உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. எப்படி டீச்சரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், எப்படி அடுத்தவங்களோட மனசை புரிஞ்சுக்கணும், உங்களோட எமோஷன்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு கூட தெரியல. சோ கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ. எமோஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இப்போ வந்து பாக்குறாங்க. சோ உங்களோட எமோஷனை நீங்க பேலன்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படின்னா ஏன்னா மதுரைக்காரங்கள ரொம்ப கோவக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So we feel like no, they stereotype like telling that if you come from south, no, you are உங்களுக்கு எல்லாம் பயங்கர கோவம் வரும், மூக்கு மேல கோவம் வரும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஸ்டீரியோடைப் பண்ணுவாங்க. சோ நம்மளாம் அந்த எமோஷனல கண்ட்ரோல் பண்ணணும், சிரிச்சுட்டே இருக்கணும். சோ எப்படி இவங்க எல்லாம் பண்றதெல்லாம், முதுகுல குத்துறதெல்லாம் எப்படி நம்ம தாங்கிக்கணும் அப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் the outside world is completely different. It is very competitive. So you have to think about emotional balance also. Last thing வந்து technical skill. இப்போ technical skill வந்து R programming, Hadoop, நிறைய அந்த மாதிரி புதுசா பைத்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேக்குறாங்க. நம்ம அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் ஆறமா இல்லையான்னு தெரியல.
ஏன்னா நம்ம இன்னமுமே பழைய டேலி அந்த மாதிரியே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ERP, SAP இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோமான்னு தெரியல. ஏன் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல when you tie up with industry and do it, உங்களுக்கு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இதுதான் வந்து எமர்ஜிங் ஜாப்ஸ். ஏன்னா இன்னும் 32 எல்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. எப்படின்னா டேட்டா அனலிஸ்ட் கேக்குறாங்க, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேக்குறாங்க, ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜர்ஸ் கேக்குறாங்க, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் கேக்குறாங்க, நீங்களே பாப்பீங்க ஆப் டெவலப்பர்ஸ் நிறைய பேர் கேக்குறாங்க, சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் கேக்குறாங்க, பிக் டேட்டா. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு சேல்ஸ் போறதே வந்து பிடிக்கிறது இல்ல. அந்த ஜாப் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க மேல வந்து ஒரு சிஇஓவா ஒரு கம்பெனில உட்காரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்ல போய் மார்க்கெட்டை ஃபீல் பண்ணாதான் போய் சிஇஓவா உட்கார முடியும். சோ மார்க்கெட்டிங் ஜாப் எடுங்க, அப்பதான் ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா தெரியும். MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்காசி மார்க்கெட்டிங் ஜாப் எடுக்கிறது இல்ல. அப்படி உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஜாப் முடியல அப்படின்னா நீங்க டேட்டா அனலிஸ்டா இருக்கணும், ஈக்விட்டி அனலிஸ்டா இருக்கணும், மூளையை நிறைய யூஸ் பண்ண தெரியணும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், அனாலிட்டிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம இல்ல, பட் நம்ம மார்க்கெட்டிங் ஜாப் எடுக்க மாட்டோம். சோ நீங்க எங்க இருக்கீங்க நீங்களே அனலைஸ் பண்ணுங்க. சோ பிக் டேட்டா, நியூ டெக்னாலஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட், டிக்ளைனிங் ஜாப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி, அக்கௌண்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிக்ளைனிங் ஜாப்ல போட்டிருக்காங்க. சோ இப்ப நாளைக்கு நான் பிகாம் படிச்சிருக்கேன், எம்காம் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்ன போலாம்னா அனலிஸ்டா போறதுக்கு யோசிங்க. நீங்க எப்படி அனலிஸ்ட் ஆகலாம், அக்கௌண்டிங் அனலிஸ்டா எப்படி ஆகலாம், அந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கணுமே தவிர சிஏ பண்ணணும், ICAA பண்ணணும் அந்த மாதிரி யோசிக்கணுமே தவிர நான் அக்கௌண்டன்டா இருப்பேன்ல யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா அக்கௌண்டன்ட் எல்லாம் போகுது. இப்ப என்ன சொல்றாங்க, எல்லாம் சிஸ்டம்ல வரப்போகுது, எல்லாம் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு போறாங்க. சோ சாப்குள்ள எல்லாமே வந்துருச்சு ஆல்ரெடி. சாப் எல்லாம் வந்து ஓல்டு தான், சாப் ஃபினான்ஸ், சாப் அக்கௌண்டிங் எல்லாம் ஓல்டு. சோ எல்லாமே அந்த மாதிரி வரும்போது they don't want an accountant at all. டேலி தெரிஞ்சவங்களும் ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ்க்கு தான் வேணுமே தவிர எல்லாருக்குமே வேணும். சோ வேண்டாம்னு நினைப்பாங்க. சோ நீங்க நல்ல கம்பெனிக்கு யோசிக்கணும்னா what do you want அப்படிங்கறத யோசிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இந்த ஸ்கில்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. they want you to be innovative, they want you to have analytical skill, they want you to be actively learning. எப்ப பார்த்தாலும் லேர்னிங் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. கிரியேட்டிவிட்டி, ஒரிஜினாலிட்டி அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், எப்போ சிச்சுவேஷன்ல போட்டாலும் கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ண யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, நீங்க அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எப்படி எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கறத எதிர்பார்க்கறாங்க. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் கண்டிப்பா வேணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. ரீசனிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், ஐடியேஷன், புது ஐடியா கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பழைய ஐடியால அப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. உங்களை டிக்டேட் பண்ணுவாங்க, இது பண்ண சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. யூ ஹேவ் டு டிக்டேட் வாட் அதர்ஸ் ஹேவ் டு டூ. அப்புறம் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன். ஸோ சிஸ்டமும் கொஞ்சம் தெரியணும்னு நினைக்கிறாங்க. பிகாஸ் திஸ் யூ ஆர் டெக் savvy ஆல்ரெடி, பட் எப்படி என்ன சிஸ்டம் எல்லாம் படிக்கிறீங்கிறத நீங்க பாக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இதுதான் வந்து நான் இப்ப எடுத்தது. எப்படின்னா 7 சயின்ஸ் பேஸ் ஸ்கில் வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபாரம் வந்து போட்டிருக்காங்க. லைக் வாட் யூ வாண்ட் டு நோ என்ன அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நிறைய தடவை என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மூட் வந்து நம்மளோட பிஹேவியரை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுது. சோ அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா பிகம் இன்டென்ஷனல் அபவுட் யுவர் ஃபில்டர்ஸ். இப்ப எனக்கு ஒரு பேட் மூட் வீட்ல கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் காலேஜுக்கு வரும்போது அதே மூடோட கிளாஸ்க்குள்ள போனேன்னா நல்லா இருக்காது. மூஞ்சியை தொங்க போட்டுட்டு அப்படியே போனா நல்லா இருக்காது. இல்ல நீங்க ஒரு மீட்டிங்கே போறீங்க, நீங்க ஒரு பிரசன்டேஷனுக்கே போறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த மூடோட போக கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. 10 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நீங்களே வந்து யோசிங்க வாட் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ். இப்ப புதுசா நான் என்ன மாறணும், பாசிட்டிவா அதை திங்க் பண்ணுமா அப்படின்னு யோசிங்க. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற மூட்ல நம்ம நிறைய வந்து வீட்டுல பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஏன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு சில பேருக்கு வேலை போயிருக்கலாம், சில பேருக்கு சம்பளம் பாதியா இருக்கலாம், வீட்டுல வந்து பினான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வீட்டுல இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆனா நம்ம வந்து படிச்சுதான் ஆகணும். ஏன்னா நீங்க படிச்சா வெளியே வரும்போது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நல்ல வேலையெல்லாம் பார்க்க முடியும் இல்லையா. சோ அப்ப நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் அந்த சேஞ்சிங் ஓவர் வரணும் கண்டிப்பா. அந்த ஃபில்டர்ஸ்ல இருந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணி ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வந்து அந்த சேஞ்ச் ஓவர் இருக்கணுங்கிறது கம்பெனி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. So this is one of the thing which they want you to do. The first thing. The next slide. The second thing which they want you to do is be kind to others and being kind to yourself. இப்ப நான் பேட் மூட்ல இருந்தாலும் எனக்கு கோவம் இருந்தாலும் நீங்க வந்து அடுத்தவங்களை நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணி பாருங்களேன். அடுத்தவங்க கிட்ட நீங்க வந்து நல்லா சிரிச்சு பழகி பாருங்க. அவங்க அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து உங்களோட மூடையுமே மாத்திரும். நிறைய தடவை நிறைய கவலையோட நான் போனாலும் சிரிச்சுட்டு அவங்க கூட நல்லா அவங்கள பூஸ்ட் பண்ணி யூ கேன் டூ இட். நமக்குள்ள பெரிய கவலை இருக்கும், பெரிய கோட்டையே கீழே விழுந்திருக்கலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அடுத்தவங்களுக்கு நல்லா சொல்லலாம். எப்படின்னா யூ டூ வெல், டோன்ட் வெரி அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. நிறைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க. நிறைய அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் they will tell you like no you can do well. அந்த ஹேபிட்டை நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க போய் உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க நல்லா பண்ணலாம்ப்பா. உங்க மனசுல நிறைய கவலை இருந்தாலும் ஒரு பூஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன். அப்ப நாங்களா இருக்கோம், ஏன் கவலைப்படுறீங்க, அப்பா அம்மாட்ட எல்லாம் போய் நீங்க சொல்லி பாருங்களேன். அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உங்களை பூஸ்ட் பண்ணிக்கும்.
ஆட்டோமேட்டிக்கலா நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் கொடுக்கும்போது அந்த பாசிட்டிவ்னஸ் உங்களுக்குள்ளேயே வந்துடும். சோ ட்ரை டு டூ திஸ். இது வந்து சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது வந்து வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபாரம் வந்து இப்போதைக்கு நெட்ல போட்டிருக்காங்க. நீங்க போய் அந்த வெப்சைட்ல கூட பார்க்கலாம். அவங்க சொல்லி இருக்கிறது தான். நீங்க அடுத்தவங்க கிட்ட கைண்டா இருந்தா உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ், உங்களோட பாடியில இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ், உங்களுக்கு இருக்க நெகட்டிவிட்டி எல்லாமே ரிமூவ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. So try to do this, try to be kind, try to tell something good, try to smile at someone new, try to tell something positive to them. You will also feel nice. The next slide. So the third one is எப்பவுமே லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. புதுசா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. பிரெயினை வந்து ஆக்டிவா வச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஏன்னா நான் எப்பவுமே அதான் பண்ணுவேன். இப்ப நான் இந்த கோவிட்ல வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா நிறைய படிச்சேன். எப்படின்னா ரீக்கி படிச்சேன், NLP படிச்சேன், புதுசா டிஃப்ரெண்டா லைக் அக்குப்ரெஷர் படிச்சேன். எதுக்கு படிச்சேன்? ஜஸ்ட் டு லேர்ன். லைக் இது நமக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா எதுக்கு நம்ம வெளியே போக முடியாது இல்லையா? இப்ப ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி அக்குப்ரெஷர், இந்த ஃபிளார் மெடிசன், இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுட்டேன். ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டா அப்படின்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். லேர்னிங் பிரெயின் வந்து எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கும். புது திங்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது உங்க பிரெயின் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். கம்பெனி இதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. வில்லிங்னஸ் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ், அதான் கம்பெனி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. சோ எனக்கு தெரியல கோவிட்ல நீங்க எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல, எவ்வளவு நியூ லேர்னிங் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் கம்பெனி வாண்ட்ஸ் நியூ லேர்னிங் ஒன்லி. ஓகே, சோ நிறைய லேர்ன் பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் லேர்ன் பண்ணதுக்கு ரீசன் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போக கூடாது. சோ இந்த ரீக்கி, இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல நான் லேர்ன் பண்ணேன்னா நம்மளை பாத்துக்கலாம், நம்மளே ஃபிளார் மெடிசன் கொடுத்துக்கலாம், நம்மளே நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வரும்போது we learn something new. Okay, your mind is very active. Every morning you get up telling that okay, I have to learn something, I have to do this assignment, you have to do that. அந்த மாதிரி எவ்வளவு உங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க மூக்கு இருக்கு, ஸ்வயம் இருக்கு, எவ்வளவு போர்ட்டல் இருக்கு, எவ்வளவு பேர் அதுல எல்லாம் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. எங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்ல. கோர்சரா அதெல்லாம் அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. கோர்சரா இருக்கு, எடெக்ஸ் இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, ஸ்வயம் இருக்கு, இவ்வளவு போர்ட்டல்ஸ் இருக்கு. இவ்வளவு லேர்ன் பண்ணலாம், நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம். சைக்காலஜி லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எது வேணுமா, மியூசிக் படிக்கணுமா பண்ணிக்கலாம். டிஜே எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து டிஜே ஆக்குறீங்களா உங்க பையனை அப்படின்னு கேட்டாங்க. டிஜே பண்ணுங்க, இது டிஜே பண்ணிக்கிறதுக்கு நாங்க வந்து ஆன்லைன்லயே வாட்ஸ்அப்லயே சொல்லி கொடுக்குறோம், ஆன்லைன்ல சொல்லி கொடுக்குறோம், ஜூம் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாங்க. சோ இதெல்லாம் எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. லைக் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் யூ பீப்புள் ஹேவ் யூஸ்ட் இட், பட் ப்ளீஸ் ஹேவ் அ லேர்னிங் மைண்ட் செட் எவ்ரி டைம். அட்லீஸ்ட் 1 hour லேர்ன் சம்திங் நியூ லாங்குவேஜ் படிங்க. புது லாங்குவேஜ் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். உங்க ஏஜ்ல அட்லீஸ்ட் 4-5 லாங்குவேஜஸ் படிக்கலாம் கண்டிப்பா. சோ ப்ளீஸ் லேர்ன் நியூ லாங்குவேஜஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸ்டே கூல் த்ரூ டிஸ்டன்சிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு தேர்ட் ஆங்கிள் பாருங்க. எந்த ப்ராப்ளமையுமே வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் ஆங்கிள் பாருங்க. எப்படின்னா இது உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வந்தா நீங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ணிருப்பீங்க, இது ஒரு தேர்ட் பர்சனா இருந்தா நீங்க எந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் ஆங்கிள் திங்க் பண்ணிருப்பீங்க, அப்படி யோசிங்க. இன்னொன்னு வந்து எப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும். சரி நான் இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணதுனால சரி நான் ரொம்ப கோவமா ஆக்ட் பண்ணிட்டேன், பட் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதை நான் யோசிச்சு பார்த்தா சிரிப்பா காமெடியா இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நான் அப்படிதான். ஏன்னா நான் முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் யோசிச்சு பார்ப்பேன். ஐயோ நம்ம இப்படி ஆக்ட் பண்ணோமா, இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இப்படி ஆக்ட் பண்ணோமா, நிறைய விஷயத்துல நம்ம கோவப்பட்டிருக்கோமே, நமக்கு மூக்கு மேல கோவம் வந்து சில விஷயம் எல்லாம் நம்ம விட்டுருக்கோமே, சில ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் பிரேக் ஆயிருக்கு, நம்ம இப்படி பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ, அப்படி எல்லாம் வந்து எப்ப தெரியுமா பின்னாடி யோசிப்போம். அதனால இப்பவே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த டிஸ்டன்சிங் கான்செப்ட கொண்டு வந்துடும். திங்க் இன் தேர்ட் ஆங்கிள் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆர் திங்க் இன் த ஃபியூச்சர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். சோ இது நான் இப்படி பண்ணுனேன்னா பின்னாடி என்ன எஃபெக்ட் ஆகும், இந்த டிசிஷன் எடுத்தேன்னா பின்னாடி என்ன எஃபெக்ட் ஆகும், இந்த டிசிஷன் எடுத்திருந்தா பின்னாடி என்ன எஃபெக்ட் ஆகும், அப்படி யோசிச்சு எந்த டிசிஷனுமே எடுங்க. I think then you will be very cool in handling any situation. அதான் நாங்க எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல சொல்லி தரோம். எப்படின்னா எல்லாமே வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாருங்க. எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா அப்பதான் வந்து நீங்க அதுக்குள்ள உள்ள எமோஷனலா உள்ள போயிட்டீங்கன்னா எல்லா டிசிஷனுமே தப்பா தான் இருக்கும். எப்படின்னா அந்த டைம்ல ஸ்ட்ரெஸ்ல நம்ம திட்டிடுவோம், சண்டை போட்டுருவோம், ரிலேஷன்ஷிப்ப லூஸ் பண்ணிடுவோம். நிறைய நான் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் லூஸ் பண்ணிருக்கேன் கோபத்தினால. அப்ப சின்னதுல. பட் இப்ப யோசிக்கும் போது அதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா, இவ்வளவு பேரை நம்ம லூஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம லைஃப்ல அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிளாஸ் எல்லாம் அப்ப இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்க தோணும். சோ உங்களுக்கு அதெல்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நெட்ல அவ்வளவு இருக்கு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுக்குன்னு. சோ அப்ப நீங்க என்ன யோசிங்கன்னா இந்த கோவிட் வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி பெர்மனன்ட் இல்லையா. சோ இது இப்படியே நம்ம யோசிச்சிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம லைஃப் ஃபுல்லா அவ்வளவுதான். ஐயோ கோவிட் வந்துருச்சு, ஐயோ நமக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வெளியே போக முடியாது, நம்ம படிக்க முடியாது, நமக்கு வேலை கிடைக்குமா, இப்படியே யோசிச்சுட்டு இருந்தா we will not develop. நம்ம தேர்ட் ஆங்கிள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆக போகுது, கோவிட் கண்டிப்பா போயிடும், மெடிசன் கண்டிப்பா கொண்டு வந்துருவாங்க, கோவிட் கண்டிப்பா போயிடும். சோ அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம டெவலப் பண்ண போறது இல்ல.
கோவிட எக்ஸ்கியூஸா வச்சுட்டோம்னா ஃபியூச்சர் வந்து ஜீரோவாக போகுது. நமக்கு கோவிட் வந்து இஃப் கோவிட் பிகம்ஸ் யுவர் எக்ஸ்கியூஸ் தென் லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பி ஜீரோ ஃபார் யூ. சோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு ஹேவ் கோவிட் as an excuse. ஃபியூச்சர் யோசிங்க. ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் கோவிட்னால. கோவிட் எல்லாருக்கும் தான், உங்களுக்கு மட்டுமா கோவிட்? கோவிட் வந்து எல்லாருக்குமே கோவிட், உலகம் ஃபுல்லாவே கோவிட். சரியா? அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தேவையில்லை. சில சிச்சுவேஷன்ல நமக்கும் நடக்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு நடக்கலாம். சோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறப்ப தேர்ட் ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸா யோசிங்க. அந்த மாதிரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொண்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மேனேஜ் அன்சர்டனிட்டி அப்படின்னா யூஸ்வலா வந்து எப்பன்னா ஒரு அன்சர்டனிட்டி வரும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிசிஷன் எடுத்து பாருங்க. அதை பார்த்து பயப்படாதீங்க. ஏன்னா நிறைய விஷயம் வந்து அன்சர்டனிட்டி இருக்கும். கண்டிப்பா கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல எல்லாம் எப்படி கிளாஸ் நடத்த போறோம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்ப ஜூம் வந்தது. புரியுதா? நம்ம அப்ப நான் ஃபீல் பண்ணல. எப்படி நான் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் முதல்ல எடுங்கன்னு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஹெச்ஓடியா இருந்தப்ப. அப்ப நிறைய பேர் வந்து அதை கேட்கவே மாட்டாங்க. அப்ப இப்ப வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூம் எடுக்கலாம். இப்ப கூகுள் கிளாஸ் ரூம் தான் எல்லாமே எடுக்கிறோம். கூகுள் மீட்ல தான் போறோம். இப்ப எல்எம்எஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். சோ அப்ப அன்சர்டனிட்டி வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்டா நம்ம முன்னாடியே யோசிச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப முன்னாடியே எல்லாரும் மூடில் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க, முன்னாடியே எல்லாருமே வந்து கூகுள் மீட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இப்ப எவ்வளவு ஈஸியா இருந்திருக்கும் லைஃப். சரியா? சோ நம்ம எப்பவுமே வந்துட்டு அன்சர்டனிட்டிக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணுமே தவிர அன்சர்டனிட்டியை நினைச்சு நம்ம நெகட்டிவாவோ பயப்படவோ கூடாது. ஏன்னா அதுதான் நிறைய கிரியேட்டிவிட்டி கொண்டு வரும். அன்சர்டனிட்டி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு நிறைய கிரியேட்டிவிட்டி கொண்டு வரும், நிறைய வந்து இன்னோவேஷன்ஸ் கொண்டு வரும். சரியா? இது வந்து இப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம மூளை யோசிக்க தோணும். இப்ப வந்து சரி நான் நடுவுல வந்து பஸ் என்னோட கார் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, அந்த ஏரியா வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, என்னோட போனும் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற நிலைமையில நான் எப்படி வந்து இது அன்சர்டன் தான், இது நடக்கலாம் நடக்காம இருக்கலாம், இந்த மாதிரி இருந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு யோசிச்சாதான் நம்ம வந்து சொல்யூஷன் எல்லாம் யோசிக்கலாம். இல்ல கொஞ்சம் தூரம் நடக்கலாமா, இல்ல பக்கத்துல வரவங்க கிட்ட பேசலாமா, இல்ல லிஃப்ட் கேட்கலாமா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம ஃபார்முலேட் பண்றதுக்கு அன்சர்டனிட்டி டைம்ல தான் நம்ம வந்து நம்மளோட கன்வின்சிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்மளோட பேசுற திறமை, வாயவே திறந்துருக்க மாட்டோம், பட் அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம வாய் திறந்துதான் ஆகணும், ஹெல்ப் கேட்டுதான் ஆகணும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய நேரத்துல அன்சர்டனிட்டியில உங்களை தள்ளாதான் உங்களோட அன்ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரும். சோ அன்சர்டனிட்டியை பார்த்து பயப்படாதீங்க. அப்ப யோசிங்க, நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்க போகுது, நம்ம டேலண்ட் எல்லாம் வெளியே வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்க போகுதுன்னு யோசிங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். The one is remind yourself of personal why. நீங்க எது பண்ணாலும் எதுக்கு இது பண்றோம் அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. இது எதனால பண்றோம், இதனால நமக்கு என்ன அவுட்கம் அப்படிங்கறத தயவு செய்து பாருங்க. பிகாஸ் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணும்போது இதை நான் பண்றேன், இதனால என்ன அவுட்கம், இதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னாதான் நம்ம வந்து ரிசைலன்ஸ்ங்கிறத வந்து நம்ம கீழே விழுந்தா கூட சீக்கிரம் மேல வர முடியும். ஒரு எமோஷனலா நம்ம பிரேக் டவுன் ஆனாலும் நம்ம சீக்கிரம் மேல வர்றதுக்கு அதுதான் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நமக்கு ஒரு ரீசன் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில வந்து எப்ப பார்த்தாலும் குறை சொல்லிட்டேதான் இருக்கும். அப்படின்னா ஐயோ அப்படி ஆயிடுச்சு, அப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேல வரவே மாட்டோம் லைஃப்ல. சரியா? எப்பவுமே வந்துட்டு நான் எதுக்கு பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா லைஃப்ல நான் எது பண்ணாலும் ஒரு காரணம் வச்சுக்குவேன். இது நான் பண்ணேன், இங்க நான் வேலையை விட்டேன் அப்படின்னா ஐ வில் டெல் why did I leave the job, I didn't like there so I left the job அப்படின்னு சொல்லுவேன். சரியா? யாருமே வந்து நீங்க இப்படி விட்டுட்டீங்க, நீங்க சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எனக்கு நான் சொல்லுவேன், see I like job which is challenging, I like job which is like where I have to prove myself and I can do something to the society and to my children. அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் தான் எனக்கு பிடிக்குமே தவிர சும்மா போய் ஆமாசாமி போடுறது, எல்லாருக்கும் எஸ் பாஸ் போடுறதெல்லாம் பிடிக்காது. So if I did it right, yes I did it right. Why did I do it? Because I don't want to be an S boss அப்படின்னு நான் எனக்கே வந்து சொல்லிக்குவேன். அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும்னா எமோஷனலா வந்து நம்ம மேல வர முடியும். இல்ல அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு வேலை போயிடுச்சு, நான் என்ன பண்றது அடுத்தது, இப்படிதான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேனே தவிர நம்ம வந்து லைஃப்ல முன்னேறவே முடியாம போயிடும். புரியுதா? நம்ம தான் எதையும் தூக்கி வீசணுமே தவிர நம்மளை யாரும் தூக்கி வீசக்கூடாது, நம்மளை யாரும் தூக்கி வீச மாதிரி வச்சுக்க கூடாது. சரியா? நம்ம மனசு no one can hurt you, பகவத்கீதா சொல்லிருக்கு, no one can hurt you without your permission. சோ நீங்க பெர்மிஷன் கொடுத்தாலே ஒழிய யாருமே உங்களை ஹர்ட் பண்ண முடியாது, யாருமே உங்களை எதுவுமே பண்ண முடியாது. சோ அப்ப நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் ரீசனிங் வச்சுக்கணும், எதுக்காக நீ இதை பண்ண. சோ நீ பண்ணதுக்கு ரீசன் சொல்லு. சோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு தப்பே பண்ணுவாங்க, தப்பு பண்ணிட்டு தைரியமா சொல்லுவாங்க இது ரீசன். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அவனோட ரீசனை கேட்டுக்குவோம், பட் அவனுக்கு சொல்லுவோம் சரி இந்த ரீசன் உனக்கு கரெக்டா இருந்தா இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இது தப்பா இருக்கலாம் அப்படின்னு நாங்க கவுன்சில் பண்ணுவோம். But they will have a reason. Everyone should have a reason. Why did you do it? Then only we can give you solution. சரியா? ரீசனே இல்லாம அவன் பண்ணா அதனால நான் பண்ணேன், அவன் கிணத்துல குதிச்சா நான் கிணத்துல குதிச்சேன் அப்படின்னு இருந்தா life is not going to lead you somewhere. The next slide. So the last thing which I would like to talk is
work the weekend effort. எப்படின்னா டெய்லி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் சரியா. ஒரு டே எண்ட்ல பெட்ல உட்கார்ந்து இன்னைக்கு என்ன நடந்தது, நிறைய பேர் ஜேர்னலிங் பண்றீங்களான்னு தெரியல. ஜேர்னலிங் ஹேபிட் வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருக்கு, பட் இப்ப நீங்க கண்டிப்பா பண்ணியாகணும். ஏன்னா எல்லாருமே எமோஷனலா வந்து ரொம்ப டவுனா இருக்கும். ஸோ ஜேர்னலிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நைட்லயோ காலையிலயோ, நைட் யூஸ்வலா நைட் பெட்டர், ஒரு நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் இன்னைக்கு பண்ணோம், என்னைக்கெல்லாம் எதுக்கு கோவப்பட்டோம், எதுக்கு வந்து நம்ம அப்செட்டா இருந்தோம், இதனால என்ன எஃபெக்ட் வந்தது, அப்செட் ஆனதுனால நமக்கு ஸ்டொமக் அப்செட் ஆச்சா, இந்த அஃபெக்ட் ஆனதுனால நம்ம ஆங்கரா இருந்தோமா எல்லார்கிட்ட, அந்த மாதிரி ஜேர்னல் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த ஜேர்னலிங் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்க என்ன மாதிரி பிஹேவியர் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஜேர்னலிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் உங்களோட பேட் ஹேபிட்ஸ், உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எல்லாம் கம்மியாயிடும், உங்களோட பாசிட்டிவ்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க, பாசிட்டிவ்னஸ் எப்பவுமே எண்ட் ஆஃப் த டே அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. ஒரு சின்ன பாசிட்டிவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு நான் இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு செடிக்கு தண்ணி ஊத்தினேன், இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி, இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்தேன், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, இன்னைக்கு அம்மாக்கு வந்து பாத்திரம் கழுவி கொடுத்தேன், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, இன்னைக்கு அப்பாவுக்கு வந்து அவரோட வண்டியை கிளீன் பண்ணி கொடுத்தேன், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. சோ இதெல்லாம் ஹாப்பினஸ் தான் சரியா. இதெல்லாம் வந்து ஒன்னும் சலிச்சுட்டு போய் பண்றது இல்லை. ஏப்பா இது பண்ண சொல்றீங்க, எனக்கு பேசாம காலேஜே போயிடலாம் அப்படி எல்லாம் இல்ல. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஐ ஹெல்ப் சம் ஒன், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஐ சப்போர்ட்டட் சம் ஒன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் ஈவினிங் இருந்தாதான் ஹாப்பியா தூங்க முடியும். இன்னைக்கு டெய்லி எனக்கு வேஸ்டா போச்சு, நான் ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னா டெய்லி கோவத்துல எப்படியே சொல்லிட்டு படுக்க வேண்டியதுதான் சரியா. நான் இன்னைக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல, நான் இன்னைக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல, நான் இன்னைக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல. அப்ப என்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? சோ ரைட் ஜேர்னல். ஜேர்னல்ங்கிறது நாங்க எதுக்கு சொல்லுவோம்னா எமோஷனலா பேலன்ஸ் பண்றதுக்கும் சொல்லலாம், கிராட்டிடியூட் ஜேர்னலும் சொல்லலாம். கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல்னா gratitude to the God that you are safe, gratitude to God that you are able to pay the fee, gratitude to God that you are learning something, gratitude to God that you have a good parent, gratitude to God that your parent, every family members are healthy. எல்லாமே gratitude ஓட முடிங்க, your life will be very good. Thank you. Any questions? Thank you, ma'am. It was so nice lecture, ma'am. Very practically, you brought a lot of information to motivate our young students, what they do, how they do, when they do, where they do. Your speech so energized our young brains. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more place you will go. You proved that. Students, if you have any questions, would like to raise, put it into the chat box. Our resource person will explain you. Students, if you'd like to ask questions. Anybody would like to ask? Put your questions in your chat box, ma. Okay, ma'am. It's time to gratitude. I wish to invite Dr. R. Selvakumar, Associate Professor, Department of Commerce, to deliver the vote of thanks. Ma'am, share screen permission கொடுக்க சொல்லுங்க. Share screen. Ramkumar sir. Share screen தேவையில்லைல்ல. Yes, ma'am, I will continue. Okay. Blessed good afternoon to all of you. I have immense pleasure to propose vote of thanks for the first day industrial guest lecture program on inclusive learning. First of all, I would like to thank the management committee, Chancellor sir, Vice President sir, Vice Chancellor sir, Registrar sir for permitting us to conduct this kind of programs for the benefit of the faculty members to enrich their knowledge for sustainable development. Then it is my privilege to thank the Deputy Madam, Deputy Dean Madam, Dr. Viji,
and the head of the Department of Commerce, Dr. G. Ramesh Pandey sir, and Dr. Ramya, head of the Department of Master of Social Work, for organizing the programs in an effective way. Next, I am very happy to thank today's program's resource person, Dr. Shanta Kumari, Proprietrix, Argana, Coimbatore, for having accepted our invitation and responded here. With her busy schedule, she came here and gave a nice lecture, which was very informative and useful one. Thank you, ma'am. Thank you for spending your valuable time with us. It is my pleasure to thank the various coordinators of this event for their endless support to conduct this program in a successful way. Without participants, the program cannot get the Himalayan success. So I extend my heartfelt thanks to all the participants who are attending this industrial guest lecture program to get into the great success. Last but not least, I thank one and all. Thank you for the opportunity given to me. Thank you all. Thank you very much.